محترم ناظرین، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے، کیا یہ پکار کسی انسان کو سنائی دیتی ہے؟ جن لوگوں کے جسم آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں یا درندے ان کو نگل جاتے ہیں تو ان کی قبر کی پہلی رات کون سی ہوتی ہے؟ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ قبر میں نیک اور بدکار انسان سے سوالات و جوابات کیسے ہوتے ہیں؟ اور میت کی قبر میں پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تلاش ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردے کی پہلی رات کو لیلۃ الدفن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے خوش نما ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح عالم برزخ کے علاوہ بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس اور محبت ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ اس کے بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام افعال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے، بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے یا کوئی شیر وغیرہ نگل جائے۔ اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں یا کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے یا کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اس طرح روح جو ایلین میں چلی جاتی ہیں اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔
प्यार दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कब्र की पहली रात कैसी होगी। हज़रत बर इब्न आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पहुँचे तो लह तैयार हो रही थी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लहद के अंदर देखते हैं, जो कि तैयार हो रही थी। प्यारे दोस्तों, 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से रब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आ जाते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़रत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकी से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से इसकी रूह निकाली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आँख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसको फ़ौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुज़रते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। हत्ता कि वो इससे आसमान पर ले जाते हैं और इसके अलावा दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं, तो आसमान के जो दरवाज़े हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ ले जाकर जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इलीन में लिख दो। इलीन और सजीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं वो इलीन में हैं, उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सजीन में लिखा जाता है। इरशाद बारी ताला है कि सूरत मुत्तफीन सूरत नंबर 83 में पारा नंबर 30 के अंदर, और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, मैं इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में इन्हें लुटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नज़र आएगा। ये सब कुछ बरज़खी मामलात होंगे। प्यार दोस्तों, आयत नंबर 42 के तहत कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक़ भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इस तरीके से मुख्तलिफ लाइफ है। प्यार दोस्तों, कब्र में 2 फरिश्ते जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है, उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लिपटें निकल रही होती हैं, बाल इतने बड़े के पाँव तक लिपटे होते हैं, इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक इतना फासला कि कई दिन चल कर ख़त्म हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हिब्बत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, उन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें, उठाना तो दरकार, उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है?
من रब्बो का, वो कहता है रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। दूसरा सवाल पूछते हैं तेरा दीन क्या है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं वो आदमी जो तुम में मबऊस किए गए वो कौन है, तो वो कहता है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो 3 सवालों का जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल इससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, उस किताब पर ईमान लाया और मैंने इसके हक होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज़ आती है मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा, वहाँ इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मुर्दा को इस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए वलीउल्लाह, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली। इस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएँ आती रहती हैं और क़यामत तक वो इन्हें बहारों में रहेगा। कैसी खुश नसीबी होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा इस चीज़ से खुश हो जाओ जो चीज़ तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमल सालेह हूँ, यानी नेक आमाल एक खूबसूरत शक्ल की इस कब्र में आएगा। मतलब कि हमारे जो नेक अमाल होंगे वो एक शख्स की शक्ल में इसकी कब्र में आएंगे। फिर वो शख्स कहेगा ऐ मेरे रब जल्दी कर, फ़ौरन क़यामत कायम फरमा दे हत्ता कि मैं अपने अहल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा ऐ अल्लाह जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे आमाल का बदला मिले, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, फ़ौरन क़यामत आ जाए। जब काफिर मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होकर ताहद निगाह उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है ए खबीस रूह चल अब अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। तो वो मलकुल मौत इस तरह इसे खींचता है जैसे धनी हुई रुई में से कांटेदार छड़ी निकाले तो रुई के गाले इसमें पेवस्त हो जाते हैं, हत्ता कि वो इससे बालों से बने होते हैं, कंबल में लिपेट लेते हैं और इससे ज़मीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है और वो इसका दुनिया का इंतहाई कबीज नाम लेकर बताते हैं। इसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए दरवाज़े खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो वो आसमान के दरवाज़े इसके लिए नहीं खोले जाते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अराफ की आयत नंबर 40 पढ़ी, इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊँट सुई के सुराख से गुज़र जाए। ये सूरत अराफ की आयत आप सल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इस खबीस रूह का नामा आमाल सबसे निचली किताब। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पहुंचा दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने ये आयत तिलावत फरमाई सूरत हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे इसे अचक कर ले जाएं
یا کسی دور جگہ پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں جو شخص تمہیں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے اس قدر زور سے مرتے ہیں کہ اس کی گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے قبر کے چند احوال اور قبر کی پہلی رات۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں اور اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان مت بنیں، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہمیں سب مسلمانوں کو قبر عذاب سے بچائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، رسول کا غلام عاشق بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔